اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، اس آیت کا شان نزول یہ ہے جب اللہ رب العالمین نے جنگ احد میں شہید ہونے والوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، ان کی روحوں کو سب پرندوں کا جسم عطا فرمایا، وہ جنت میں جنت کی نہروں میں سیر کرتے ہیں، جنت کے پھل میوے کھاتے ہیں اور عرش کے نیچے جو سونے کی قندیلیں ہیں ان میں رہتے ہیں اور اپنے رب کی عطا پر خوش ہیں۔ تو انہوں نے رب العالمین کی بارگاہ عالی وقار میں عرض کی، مولا ہماری اس عیش و عشرت کی خبر ہمارے بھائیوں کو بھی عطا فرما تاکہ وہ جہاد سے پیچھے نہ رہیں۔ یہ جو عیش و عشرت ہمیں جنت میں ملی، اس کی خبر ہمارے پچھلے بھائیوں کو بھی عطا فرما تاکہ وہ جہاد سے پیچھے نہ رہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری خبر میں ان کو پہنچائے دے رہا ہوں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی خبر دی کہ ان کی شان کیا ہے، ان کو کیا مقام ملا ہے۔ ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا، ایک شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ شہید ہوئے۔ ایک دن حضرت جابر پریشان تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، اے جابر تم پریشان کیوں ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور انہوں نے قرضہ بھی بہت چھوڑا ہے اور بال بچے بھی بہت چھوڑے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں نا جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ عرض کی، یا رسول اللہ کوئی بات بتا دیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سب سے حجاب میں کلام فرمایا، پردے میں کلام فرمایا، لیکن تیرے والد سے بغیر پردے میں کلام فرمایا اور ان کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ پھر تیرے والد سے رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو تیرے والد نے عرض کی، مولا ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم پھر تیرے راستے میں جہاد کریں۔ تو رب نے فرمایا جس کو ایک دفعہ موت ہو جاتی ہے قانون ہے ہم اس کو واپس نہیں بھیجتے۔ تو عرض کی، مولا ہماری خبر پچھلوں کو بھیج دے تاکہ وہ جہاد سے پیچھے نہ رہے اور تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کریں، ان کو پتہ چلے کہ شہادت کے بعد رب کائنات کیسا مرتبہ مقام عطا۔ یہ ہے شان نزول، رب نے خبر دی، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ یہ خطاب یا تو نبی پاک علیہ السلام سے ہے، یہ سارے مسلمانوں سے ہے، یا ان منافقوں سے ہے جنہوں نے شہداء کی زندگی کا انکار کیا، کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے مردہ بھی مت سمجھو۔ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، فرمایا مردہ بھی مت سمجھو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم اپنے رب کے قرب میں ہے، یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے، بل احیاء زندہ ہے، کس طرح ان کی روح اور جسم دونوں زندہ ہے۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا، نہیں جی ان کی برزخی زندگی ہے۔ برزخی زندگی تو ہر کافر مومن مسلمان سب کو حاصل ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا، نہیں جی ان کی روحانی زندگی ہے۔ علماء فرماتے ہیں بل احیاء بلکہ وہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ زندہ ہے۔ موت کا مطلب کیا ہے؟ موت کے علماء کرام نے کئی معنی بیان فرمائے۔ روح کا جسم سے نکل جانا ایک معنی، روح کا جسم کو چھوڑ جانا،
रूह का जिस्म से निकल जाना ये अंबिया, औलिया, उलमा, आम लोगों सबको हासिल होता है। अंबिया किराम की रूह भी जिस्म से निकलती है, लेकिन एक आन के लिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबित वही जिस्मानी है। इसी वजह से उनकी रूह जिस्म को छोड़ती नहीं, उनका जिस्म गलता सड़ता नहीं। शुहदा का जिस्म गलता सड़ता नहीं, अंबिया का जिस्म गलता सड़ता नहीं, तो उनकी रूह जिस्म को नहीं छोड़ती। हाँ, कानून कुदरत के मुताबिक उनकी रूह एक आन के लिए जिस्म से निकलती है, लेकिन फिर उसी जिस्म के अंदर डाल दी जाती है, और वो उसी तरह जिस तरह आम लोग जिंदा होते हैं, अंबिया किराम उसी तरीके से जिंदा होते हैं रूह और जिस्म के साथ। इसी तरीके से शुहदा की इसी तरीके से जिंदा होते हैं रूह और जिस्म दोनों के साथ। बाद लोगों ने धोखा खाया कि नहीं ये बरज़खी जिंदगी है, ये रूहानी जिंदगी है। रब फरमाता है इंदा रब, उनको अपने रब का कुर्ब हासिल है, युर्ज़क़ून, रिज़्क़ दिए जाते हैं। रिज़्क़ खाना ये जिस्म की सिफ़त है, रूह की सिफ़त नहीं है। रिज़्क़ खाना जिस्म की सिफ़त है। और ये भी मालूम हुआ वो जन्नत पैदा भी हो चुकी है और वो जन्नत की नेमतें खाते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि रब कायनात उनको जिस्मानी जिंदगी अता फरमाता है। नबी पाक के दौर में, नबी पाक के दौर के बाद भी कई शुहदा के जिस्मों को खोला गया, कब्रें खोली गई, उनके जिस्म उसी तरीके से सलामत है। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप देखें आज के दौर में शहीद होने वाले, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के कलमा बुलंद करने वाले शहीद हो जाते हैं, फिर किसी वजह से उनकी कब्र खोली जाती है, तो उनकी कब्र उसी तरीके से तरोताज़ा होती है, उनकी जिस्म उसी तरीके से तरोताज़ा होती है। ये रब कायनात अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के कलमे को बुलंद करने वालों को ये मर्तबा मकाम अता फरमाता है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये रब कायनात ने उनकी खबर दी कि उनको रब कायनात की तरफ से जन्नत का रिस्क मिलता है। बात खुश नसीब तो ऐसे हैं कि उन्हें दुनिया में ही जन्नत का रिस्क मिलता है। कैसे? हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है, उनको रब कायनात ने जो उनके पास रिस्क आता था मस्जिद अक्सा के मेहराब में, वो जन्नत से आता था। उलमाए किराम फरमाते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक मौके पर सहाबाए किराम को प्यास लगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पानी के अंदर थोड़े से पानी के अंदर अपनी उंगलियां डबोई, अल्लाह ने 5 उंगलियों से 5 चश्मे जारी फरमाए, ये जन्नत के चश्मे रब कायनात है। तो ये खुश नसीबी है कि रब कायनात दुनिया में महबूब के गुलामों को जन्नत का पानी, जन्नत का शराब अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ बकिया जो उनको शान मिली वो इंशाअल्लाह बयान करेंगे। एक बात याद रखें, मरने के बाद रूह फना नहीं होती। रूह शुहदा के जिस्मों में डाली जाती है, बाकी आम लोगों की रूह जहाँ अल्लाह चाहता है उनको रखता है मकाम इल्लियीन में, अर्श के नीचे, ज़मज़म के कुएं में, पहले आसमान में, दूसरे आसमान में। और जो काफी मुनाफिक है उनकी रूहें असफल साफिलीन में होती है, रूह कभी ख़त्म नहीं होती। बाद लोगों का जिस्म गल जाता है लेकिन रूह के ऊपर फना नहीं आती। जिस्म के ऊपर फना आती है, रूह के ऊपर फना नहीं आती। मैं एक दफ़ा अपने मुर्शिद करीम के पास बैठा हुआ था, तो हमारे साथी ने अर्ज़ की क्या हुज़ूर ये मरने के बाद रूह भी ख़त्म हो जाती है? आपने फरमाया, अल्लाह फरमाता है वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, मेरे हबीब ये रूह के बारे में आपसे सवाल करते हैं, रूह अम्र रब्बी से है और अम्र रब्बी को फना नहीं, अम्र रब्बी को फना नहीं है। रूह मरने के बाद फना नहीं होती, रूह जिंदा रहती है, रूह का ताल्लुक बाकी रहता है। बाद लोगों का जिस्म गल सड़ जाता है, लेकिन अंबिया, औलिया, शुहदा, उलमा, उलमाए रब्बानियीन, इनका जिस्म भी गलता नहीं। और मैंने आपको याद हो रमज़ान मुबारक में यह भी बताया था, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं उनका जिस्म भी गलता सड़ता नहीं। अगर आप आलिम नहीं बन सकते और कोई मर्तबा मकाम नहीं मिल सकता, तो कसरत के साथ नबी पाक पर दुरूद सलाम पढ़ो, ये मर्तबा मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी अता फरमा देगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुझे अमल करने की